ലേഖ്യം കൈക്കൊള്ളും. മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ. മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ. കുറിയേലായിസോൻ 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 ഭൂവിലശേഷം ദൈവത്താൽ പ്രേരിതരായ Lesson from the Acts of the Apostles. Havivai Barikamo. Now there was a certain disciple at Damascus named Ananias, and to him the Lord said to him in vision, Ananias. And he said, Here I am, Lord. So the Lord said to him,
Arise and go to the street called Straight, and inquire at the house of Judah, for one called Saul of Tarsus, for behold, he is praying. And in a vision he has seen a man named Ananias, coming in and putting his hand on him, so that he might receive his sight. Then Ananias answered, Lord, I have heard from many about this man. Then Ananias answered, Lord, I have heard many about this man, how much harm he has done to our saints in Jerusalem. And here he has authorities from the chief priests and to bind all who call on your name. But the Lord said to him, Go, for he is a chosen vessel of mine, to bear my name before Gentiles, kings and children of Israel. For I will show him how many things he must suffer for my name's sake. Avivaj, barikmo. Paulus uśmiecha, pragnię czulkę Deva, Ningaraniam Nagarica Dori, Chingaruvan Vandarica, Vanevaning Gilumadudan, Tarirun Zabayin Shabam, Paladar Upadesham Neramo, Painurat Chubagat Kundu, Devatin Upadesham Dor, Kavasari Vibondani. Lesson from the Epistle of St. Paul the Apostle to the Corinthians. I barikmo. It is doubtless not profitable for me to boast. I will come to visions and revelations of the Lord. I know a man in Christ who 14 years ago, whether in the body I do not know, or whether out of the body I do not know, God knows, such a one was caught up in the third heaven. And I know such a man, whether in the body or out of the body, I do not know. God knows how he was caught up into paradise and heard inexpressible words, which it is not lawful for a man to utter. Of such a one I will boast. Yet of myself I will not boast, except in my infirmities. For though I might desire to boast, I will not be a fool. For I will speak the truth, but I will refrain, lest anyone should think of me above what he sees me to be or hears from me. Ahai, barikmo. Hallelujah, hallelujah. Studiyam Religare Bibim, Kardavin Ubriyare Nina, Studiyam Karchagaloni, Tanpragaram Galilei, Pavanamad Bhavani Mundu, Karpani Vandi Chidavin, Hallelujah, Hallelujah. നാമത്തോടും ഭയത്തോടും മനത്തോടും തേടത്ത് ഭാഗ്യവാക്കപ്പെടുന്ന നടത്താവ് സ്പെഷ്യലൈസിംഗിലെ ദൈവജീവനുള്ളവരുടെ അറിവിനെ നാം കേൾക്കണം. Shlomo Lagalkum. Evangelion Gadishon Moranish Mishios Barsumachionis Amen Logos Sobrano Dem Sabar Hayufrugono Lolmo Sabno Hil Dam Dogranos Morn Valohan Furgadilane Shum Melsohay Dalaud Basar Memsuldo Kadishto Mariam Polindem Koganu Huay Slihin Madrige Channa Tanal Chidurla Salo Vishudamai Sumbrane Grebichu അവനവരെ തനിയെ ബെത്സയിദായിൽ ഒരു വിജന പ്രദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പുരുഷാരം അതറിഞ്ഞവന് പിന്നാലെ ചെന്നു അവനവരെ കൈകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും
രോഗശാന്തി ആവശ്യമായിരുന്നവർക്ക് സൗഖ്യത്തെ നൽകുകയും ചെയ്തു. പകൽ അവസാനിക്കാറായപ്പോൾ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അടുത്തിയെന്ന്, നാം ഈ വിജന പ്രദേശത്താകൊണ്ട് ഈ ചുറ്റുപാർക്കുവാനും ഭക്ഷണം കഴിപ്പാനുമായിട്ട് ഈ പുരുഷാരത്തെ പിരിച്ചുവിടണമേ എന്ന് അറിയിച്ചു. യേശുവിൻ അവരോട്, നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവരാകട്ടെ, ഈ ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം ആഹാരത്തിന് പോയി വാങ്ങിച്ചെങ്കിലല്ലാതെ 5 അപ്പത്തിനും 2 മത്സ്യത്തിലും അധികമായി ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ 5000-ഓളം പുരുഷന്മാരോളം ഉണ്ടായിരുന്നു. യേശുവിൻ ഇവരെ 50 വീതം പന്തികളായിട്ട് ഇരുത്തുവീനെന്ന് കൽപ്പിച്ചു. അതനുസരിച്ച് ശിഷ്യന്മാർ എല്ലാവരെയും ഇരുത്തി. യേശുവിൻ 5 അപ്പവും 2 മത്സ്യവും എടുത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി വാഴ്ത്തിയിട്ട് മുറിച്ച് പുരുഷാരത്തിന് വിളമ്പുവാനായി ശിഷ്യന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചു. എല്ലാവരും ഭക്ഷിച്ച് തൃപ്തരായി. ശേഷിച്ച കഷണങ്ങൾ 12 കുട്ട നിറയെ അവർ എടുക്കുകയും ചെയ്തു. നാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവിനോട് അനുഗ്രഹങ്ങളും മനോഗുണവും യാചിക്കണം. സ്തുതിയും സ്തോത്രവും പ്രഭയും പുകഴ്ചയും അനശ്വരമായ നല്ല മഹത്വവും നിത്യവിടവിടാതെ നിനക്കേറ്റുവാനടിയങ്ങൾ യോഗ്യതലവരായി തീരണമേ. സ്വന്തം ശരീരത്തിന് താൻ തന്നെ പുരോഹിതനായി തീർന്ന നിർമ്മല ബലിയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്ലീബായുടെ കരുതൽ സ്വയമിരിക്കുകയും തന്റെ മരണത്താൽ സ്വജാതികളെയും വിജാതികളെയും രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത അനുഗ്രഹീത കുഞ്ഞാടുമായ കർത്താവിന് ദൈവികമായി സ്തോത്രബലി അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ സമയത്തും സകല പെരുന്നാളുകളുടെ നേരങ്ങളിലും കാലങ്ങളിലും ഉടയവനെ നീ ഞങ്ങൾക്കായി സുതരുന്ന നാളുകളിലൊക്കെയും സ്തുതിയും ആരാധനയും യോഗ്യമാകുന്നു. കാരുണ്യമായ കർത്താവിന്റെ മുമ്പാകെയും പുണ്യം നൽകുന്ന ബലിപീഠത്തിന്റെ മുമ്പാകെയും ദിവ്യം സ്വർഗീയമായ വിശ്വരഹസ്യങ്ങളുടെ മുമ്പാകെയും ഭയങ്കരമായ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുമ്പാകെയും പിതാവിന്റെ കൈകളാൽ കുതിരയ്ക്ക് വയ്ക്കപ്പെടുന്നു. നാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിനോട് കരുണയും മനോഗുണവും യാചിക്കണം. പാപപരിഹാരം നൽകുന്നവനും വെടിപ്പാക്കുന്നവനും ഞങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളെ ക്ഷമിക്കുകയും തുടച്ചു നീക്കുകയും അവ ഓർക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനുമായ ദൈവത്തമ്പുരാനെ, സ്നേഹപൂർവമായ നിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അസംഖ്യങ്ങളായ എന്റെ മഹാപാപങ്ങളെയും വിശ്വാസികളായ നിന്റെ സഹോദരങ്ങളുടെയും പാപങ്ങളെയും മായിച്ചുകളയണമേ. ഉത്തമനേ, ദൈവതോന്നി ഞങ്ങളിൽ കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്റെ കരുണയാൽ ഞങ്ങൾ ഓർത്തുകൊള്ളണമേ. എന്റെ കർത്താവേ, നിന്റെ മഹാകരുണയാൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെയും സഹോദരി സഹോദരങ്ങളുടെയും ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരുടെയും ഗുരുക്കന്മാരുടെയും ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം മരിച്ചുപോയവരുടെയും മഹത്വമുള്ള നിന്റെ വിശുദ്ധ സഭയുടെ പ്രജകളായ സകല വാങ്ങിപ്പോയവരുടെയും ആത്മാക്കളെയും ഓർത്തുകൊള്ളണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, അവരുടെ ആത്മാക്കൾക്കും ദേഹികൾക്കും ശരീരങ്ങൾക്കും ആശ്വാസം നൽകണമേ. അവരുടെ അസ്ഥികളിൽ കരുണയും കൃപയുമാകുന്ന പനിമഞ്ഞ് തെളിക്കണമേ.
കർത്താവും മഹത്വത്തിന് നാഥനുമായ മിശിഹാതമ്പുരാനെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ മരിച്ചുപോയവർക്കും നീ തന്നെ വിമോചനവും പാപപരിഹാരം നൽകുന്നവനും ആയിരിക്കണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് ഉത്തരം വരണമേ. ഞങ്ങൾ തുണയ്ക്കായി എഴുന്നള്ളണമേ. ഞങ്ങളെ സഹായിപ്പാൻ വന്നു ചേരണമേ. ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യണമേ. ദൈവനമ്പുരാനെ, സ്വല കഠിന ശിക്ഷകളും ദയാപൂർവ്വം ഞങ്ങളിൽ നിന്നും നീക്കി മായിച്ചു കളയണമേ. കോപസൂചകങ്ങളായ വടികളെ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും കരുണാപൂർവ്വം തടുത്ത് മാറ്റി കളയണമേ. സമാധാനപരന്മാരായ ആളുകൾക്കുള്ള ഉത്തമമായ അവസാനത്തിന് ഞങ്ങളെയും അർഹരാക്കി തീർക്കണമേ. നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതും അനുയോജ്യവും നിന്റെ ദൈവത്വത്തിന് പ്രീതികരവുമായ ക്രിസ്തീയ പരിപൂർണത സൗജന്യമായി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. നല്ലൊരവസാനത്തിന് ഞങ്ങളവരെയും അർഹരാക്കി തീർത്തുകൊള്ളണമേ. ഞങ്ങളിപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നേക്കും നിനക്ക് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. വലിയൊരു മഹാകാരുണ്യവാനും സകലവും നിറവേറ്റുന്നവനുമായ ദൈവമേ, കാഴ്ചകളെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനായ അങ്ങയുടെ ജനകന് സ്വയം കാഴ്ചയായി ഭവിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിന്നെ നിയോഗിച്ച പിതാവിനോട് നിന്റെ കാഴ്ചയർപ്പണം മൂലം ഞങ്ങളെ സമീപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. വന്യങ്ങളും ജീവപ്രദങ്ങളുമായ നിന്റെ രഹസ്യങ്ങളെ വിശുദ്ധിയോടെ സ്വീകരിക്കത്തക്കവണ്ണം കൃപാപൂർവം ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെയും ശരീരങ്ങളെയും വിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് നോക്കി അപേക്ഷിക്കുന്നു. നാഥ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് വിമോചനവും വിമോചകനും വിശുദ്ധിയും ശുദ്ധീകരണം നൽകുന്നവനുമായിരിക്കണമേ. കർത്താവേ, അങ്ങ് തിരുവിഷ്ടപ്പെട്ട് ഭയങ്കരവും ബഹുമാന്യവുമായ ഈ ബലി വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായ നിന്റെ പിതാവിന്റെയും വിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും കൃപ മൂലം തിരുസന്നിധിയിൽ ഇപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നേക്കും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കും നിന്റെ ശരണത്തിൽ മുൻകൂട്ടി നിദ്ര പ്രാപിച്ചവരായ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെയും സഹോദരി സഹോദരങ്ങളുടെയും ബന്ധുമിത്രാദികളുടെയും സംരക്ഷണത്തിനും പര്യാപ്തമായി ഭവിക്കണമേ. കർത്താവിടെ അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ളുകയും അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ദിവ്യജ്ഞാനം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നാം എല്ലാവരും നല്ലവണ്ണം നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ വന്യപിതാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഏറ്റുചൊല്ലണം. സർവശക്തിപിതാവായ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും കാണപ്പെടുന്നതും കാണപ്പെടാത്തതുമായ സകലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവായ സത്യദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രനും സർവ്വലോകങ്ങൾക്കും ലഭിച്ചവനും ശരീരത്തിൽ മനുഷ്യനായ പൊന്തിയോസ് പിലാത്തോസിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കപ്പെട്ടു.
കഷ്ടനുഭവിച്ച് മരിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട് മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കയറി തന്റെ പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരുന്നവനും ജീവനുള്ളവരെയും മരിച്ചവരെയും തന്റെ വലിയ മഹത്വത്തോടെ ഇനിയും വരുവാനിരിക്കുന്നവനും തന്റെ രാജ്യത്തിന് അവസാനമില്ലാത്തവനോ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് മരിച്ചവരുടെ അടുപ്പിനും വരുവാനും ലോകത്തിലെ പുതിയ ജീവനുമായി ഞങ്ങൾ നോക്കി പാർക്കുന്നു. Amen. Baragmor Samenganos Prielaiso Yajikendo Samayamina Mojikyum Rivaiduta Ido Namaskara Tin Samayam ഇതു തന്നെ കരുണാസമയം പ്രിയനായിസോൻ ആലോകോറും സകലത്തിന്റെയും ദൈവവും നാഥനുമായുള്ളവേ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരായിരിക്കെ നിഷ്കപടമായ സ്നേഹബദ്ധത്താൽ സംയോജിച്ചുകൊണ്ട് പരസ്പരം സമാധാനം നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ രക്ഷയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ നീ യോഗ്യരാക്കി തീർക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും സകലത്തിലും പരിശുദ്ധനും ഉത്തമനും വന്ദിനും ജീവൻ നൽകുന്നവനും സാരാംശത്തിൽ നിന്നോടൊന്നായിരിക്കുന്നവനുമായ നിന്റെ റൂഹായിക്കും ഇപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നേക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരേറ്റുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഹോശോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം മൂലം പരിശുദ്ധവും ദിവ്യവുമായ ചുംബനത്താൽ ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ അടുത്തവന് തമ്മിൽ തമ്മിൽ സമാധാനം കൊടുക്കണം. കൊടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധവും ദിവ്യവുമായ ഈ സമാധാനത്തിന് ശേഷം കന്യുള്ള കർത്താവിന് മുമ്പാകെ നാം തലകുനിക്കണം. ഞങ്ങൾ തലകുനിക്കുന്നു. ഉയരത്തിൽ വസിക്കുകയും എളിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനും താൻ മാത്രം കാരുണ്യവാനുമായിരിക്കുന്ന ദൈവനമ്പുരാനെ തിരുമുമ്പാകെ തലകുനിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ നിന്റെ മക്കൾക്ക് നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കണമേ. നിന്റെ ഏകപുത്രന്റെ കൃപയാൽ ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അവനോടുകൂടെ സകലത്തിനും പരിശുദ്ധനും മോദലുമായ നിന്റെ റൂഹായോടുകൂടെയും നിനക്കിപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും സ്തുതിയും ബഹുമാനോ യോഗ്യമാകുന്നു. പോയ ആടുകളെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുവാനായി മഹത്തായ തന്നെ മനുഷ്യ സ്നേഹത്താൽ സ്വന്തം പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ച പിതാവാം ദൈവമേ, രക്തരഹിതമായി ബലിനുഷ്ഠാനത്തെ അവിടുന്ന് തള്ളിക്കളയരുതേ. എന്തെന്നാൽ നിന്റെ കരുണയിലാകുന്നു ഞങ്ങളുടെ നീതിയിലല്ല ഞങ്ങൾ ശരണപ്പെടുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിർവഹിക്കപ്പെട്ട ഈ രഹസ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷാവിധിക്കിടയാകാതെ ഞങ്ങളുടെ പാപപരിഹാരത്തിനും നിന്നോട് നിന്റെ ഏകപുത്രനോടും പരിശുദ്ധരുമായോടുമുള്ള നന്ദി പ്രകടനത്തിനും പര്യാപ്തമായി തീരുമാറാകണമേ. സഹോദരങ്ങളെ, നാം എല്ലാവരും ഭംഗിയോടും ഭയത്തോടും വണക്കത്തോടും വെടിപ്പോടും വിശുദ്ധിയോടും സ്നേഹത്തോടും സത്യവിശ്വാസത്തോടും നല്ല ദൈവഭക്തിയോടും കൂടെ നിന്ന് ഈ വന്യപിതാവിന്റെ കൈകളാൽ നാം മുമ്പാകെ വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭയങ്കരവും പരിശുദ്ധമായ കുർബാനയിൽ സൂക്ഷിക്കണം. എന്തെന്നാൽ നാം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ജീവനുള്ള ബലിയെ സകലത്തിന്റെ ഉടയവനായ പിതാവാം ദൈവത്തിന് നെരുപ്പിലും സമാധാനത്തിലും അണയ്ക്കുന്നു. ഈ കുർബാന അനുഗ്രഹങ്ങളും സമാധാനവും ബലിയും സ്തോത്രവുമാകുന്നു. പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ഏകജാതനായ പുത്രന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധരുടെ സംബന്ധവും ആവാസവും നമ്മുടെ വാത്സല്യ ഭാജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും കൂടെ ഇന്നും എന്നാളും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ ആത്മാവോടുകൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഈ സമയത്ത് നാം എല്ലാവരുടെയും
തമ്പുരാനിരിക്കുന്ന സ്വർഗീയ മഹോന്നതങ്ങളിൽ ആയിരിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ ബോധങ്ങളും വിചാരങ്ങളും ഹൃദയങ്ങളും ദൈവമായ കർത്താവിങ്കൽ ഇരിക്കുന്നു. ഭയഭക്തിയോടുകൂടി നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഭയത്തോടുകൂടി കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നത് യുക്തവും ന്യായവുമാകുന്നു. സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, നക്ഷത്രങ്ങൾ, ഭൂമി, സമുദ്രങ്ങൾ, സ്വർഗീയ യെരൂശലേമിൽ പേരെഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അതിജാതന്മാർ, മാലാഖമാർ, പ്രധാന മാലാഖമാർ, റീശന്മാർ, സുൽത്താൻമാർ, മൗദ്ബേന്മാർ, മൊറോസേന്മാർ, ഹൈലേന്മാർ, അനേകം കണ്ണുകളുള്ള ക്രൂബേന്മാർ, കാലുകളും മുഖവും മൂടിക്കൊണ്ട് പരസ്പരം പറഞ്ഞിരുന്ന ഗാദീസ് പാടുന്നവരായ 6 ചിറകുകളുള്ള ശ്രോപേന്മാർ തുടങ്ങിയ ശരീരികളും അശരീരികളുമായ സ്വർഗീയ സേനകൾ ആര് മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നുവോ ആയവനെ നമുക്കും മഹത്വപ്പെടുത്താം. വംകദിശൻ കോയെന്ന് പറീന. തന്റെ സ്തുതികളാൽ ആകാശവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബലവാനായ ദൈവം തമ്പുരാൻ പരിശുദ്ധൻ 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 ഉയർന്നോശാന. ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ തിരുനാമത്തിൽ വന്നവനും പരിപാലിക്കുന്നവനും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ഉയരങ്ങളിൽ സ്തുതി. പാപമില്ലാത്തവനായ താൻ പാപികളായ നമുക്ക് വേണ്ടി മനസ്സോടെ മരണം അനുഭവിക്കുവാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ ലോകോദ്ധാരണത്തിന് രക്ഷയ്ക്കുമായി താൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുവാനിരുന്ന രാത്രിയിൽ കളങ്കരഹിതവും നിർമ്മലവുമായ തന്റെ തൃക്കൈകളിൽ അപ്പം എടുത്തു. പിതാവാൻ ദൈവമേ, നിന്നെ കാണിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്ത ശേഷം അതിനെ താൻ വാഴ്ത്തി ശുദ്ധീകരിച്ചു. ബാരേ വത്സോ മുറിച്ച് അതിന്റെ വിശുദ്ധ സ്ലേഹന്മാർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടവരോടല്ലേ ചെയ്തു, നിങ്ങളിത് വാങ്ങി ഭക്ഷിപ്പിൻ. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്ക് വേണ്ടിയും മുറിക്കപ്പെടുകയും പാപമോചനത്തിനും നിത്യജീവനുമായി നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന എന്റെ ശരീരമാകുന്നു ഇത്. പ്രകാരം തന്നെ വീഞ്ഞു വെള്ളവും കലർത്തിയുണ്ടാക്കിയതായ പാനപാത്രവും എടുത്തു സ്തോത്രം ചെയ്തു വാഴ്ത്തി ശുദ്ധീകരിച്ചു. പരിശുദ്ധ സ്ലേഹന്മാർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടവരോടല്ലേ ചെയ്തു, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് വാങ്ങി പാനം ചെയ്യുവിൻ. എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്ക് വേണ്ടിയും ചൊരിയപ്പെടുന്നതും പാപമോചനത്തിന് നിത്യജീവനമായി നൽകപ്പെടുന്നതുമായ എന്റെ പുതിയ നിയമ രക്തമാകുന്നു ഇത്. നിങ്ങൾ സംബന്ധിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും ഞാൻ വരുന്നത് വരെ മരണത്തെയും പുനരുത്ഥാനത്തെയും അനുസ്മരിച്ചുകൊള്ളുവീനെന്ന് അവരോട് താൻ മുൻകൂട്ടി കൽപ്പിച്ച് ഫലമേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അദാമോ ദോസേനോ നിന്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തെയും പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്തുള്ള നിന്റെ ഇരിപ്പിനെയും വീണ്ടും ഭൂലോകത്തിന്റെ നീതിയോടെ ന്യായം വിധിച്ച്
ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അനുസരണമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. അതിനാൽ രക്തരഹിതമായ ഈ ബലിയെ ഞങ്ങൾ നിനക്ക് അണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കുറ്റങ്ങൾക്ക് തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളോട് നീ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് അനുസരണമായി ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രതിഫലം നൽകുകയോ ചെയ്യാതെ നിന്റെ മഹാകരുണയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ വിധത്തിൽ നിന്റെ ദാസരായ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ നീ മായിച്ചു കളയണമേ. എന്തെന്നാൽ നിന്റെ ജനവും നിന്റെ അവകാശവുമാകുന്ന ഞങ്ങൾ നിന്നോട് നീ മുഖാന്തരം നിന്റെ പിതാവിനോടും സർവശക്തല പിതാവാം ദൈവമേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സർവശക്തിയുള്ള പിതാവാം ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുകയും വാഴ്ത്തുകയും വന്ദിക്കുകയും നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉത്തമനായുള്ളവേ, കരുണ തോന്നി ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ. മാറേക്കുമോറിന്റെ വാത്സല്യമുള്ളവരെ, ജീവനുള്ള സ്വർഗമാകുന്ന മേലുള്ള ഉയരങ്ങൾ നിന്ന പ്രതാപത്തോടുകൂടി ഇറങ്ങി വഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാനമേൽ പൊരുമി ആവശ്യിച്ച് അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ നാഴി എത്ര ഭയങ്കരവും ഈ സമയം എത്ര ഫലിക്കത്തക്കതുമാകുന്നു. നിങ്ങളടക്കത്തോട് ഭയത്തോട് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ. എല്ലാവരുടെയും സമാധാനവും ഞങ്ങളെല്ലാവർക്കും സമൃദ്ധിയുമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. Answer me, O Lord. Answer me, O Lord. Answer me, O Lord, and have mercy and compassion upon me. പ്രിയലായിസോൻ, പ്രിയലായിസോൻ, പ്രിയലായിസോൻ. പരിശുദ്ധ ദൃശ്യമായ പരമാവധിച്ച് നീ അപ്പത്തെ ജീവൻ നൽകുന്നതായ ശരീരവും രക്ഷാകരമായ ശരീരവും ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ മശിഹാതമ്പുരാന്റെ ശരീരവുമാക്കി തീർക്കുമാറാകണമേ. ഈ കാസായിലെ കലർപ്പിനെ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ രക്തവും രക്ഷാകരമായ രക്തവും ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ മശിഹാതമ്പുരാന്റെ രക്തവുമാക്കി തീർക്കുമാറാകണമേ. കർത്താവേ, ദൃശ്യശരീര രക്തങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാവരും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ അവകാശികളായി തീരണമേ. പുതിയ ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവർ ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധരായിരിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കും. ഇന്നും ഈ ആയുഷ്കാലത്തും നമ്മുടെ അധ്യക്ഷന്മാരായിരുന്ന 4 ഭാവമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസഭകളെ മേയിച്ചു ഭരിക്കുന്ന ശ്രുതിമാന്മാരും ബഹുമാനപ്പെട്ടവരും ഭാഗ്യവാന്മാരുമായ ദൈവത്താൽ നിർത്തിപ്പെട്ടു പോർന്ന നമ്മുടെ പാത്രകീസായ മോർ ഇഗ്നാത്യോസ് അപ്രേം രണ്ടാമന് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠ കാതോലിക മോർ ബേസിലിയസ് തോമസ് പ്രഥമന് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ മേൽപ്പട്ടുകാരൻ മോർ തീത്തോസിന് വേണ്ടിയും സത്യവിശ്വാസികളുള്ള ശേഷമുള്ള സകല എപ്പിസ്കോപ്പന്മാർക്ക് വേണ്ടിയും ശ്രേഷ്ഠവും ഭയങ്കരവും പരിശുദ്ധമായ ഈ സമയത്ത് ദൈവമായ കർത്താവിനോട് നാം അപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. നിന്റെ ദിവ്യോപദേശം പ്രകാശത്താൽ നിന്റെ സ്നേഹിതരെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. നല്ല കാലങ്ങളും ശാന്തവും സമാധാന സമൃദ്ധവുമായ ജീവിതവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്കും ഏകജാതനും പരിശുദ്ധരായിരിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കും. Again we call to remembrance, O Lord, all our brethren, the faithful and true Christians, who have bidden us and earnestly requested us, humble and feeble though we be, to remember them on this occasion and at this time. We pray thee, Lord God Almighty, on behalf of all those who are fallen in all kinds of hard trials and taken refuge in thee, that they may soon be delivered and visited by thee, and on behalf of this congregation preserved by God, and for the unity and prosperity of all her faithful members, that they may continue in virtue, let us beseech the Lord. കർത്താവേ, ഇവിടെയും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള സത്യവിശ്വാസികളായ നിന്റെ ജനത്തെ അവിടുന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളണമേ. പ്രയാസങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെ അവിടുന്ന് കാത്തുകൊള്ളണമേ.
ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധരായിരിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കും. ഹോശോ ബകുലസ്ബാൻ ലുൽമീൻ. ആമേൻ. ഭാരിക്കുവാൻ നാല് ഭാഗത്തെ ദൈവത്തിന്റെ സഭകളെയും ധേരാകളെയും സത്യവിശ്വാസത്തിൽ നിലനിർത്തി ഒരുമിച്ച വിശ്വാസത്തെയും സത്യക്രിസ്ത്യാനികളായ സകല ഭരണകർത്താക്കളെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. കർത്തക്കാരെയും വിശ്വാസികളായ ജനങ്ങളുടെ സംഘവും ക്രിസ്ത്യാനി സമൂഹവും മുഴുവനും സുഖമുള്ളവരായി തീരുവാനായിട്ട് കർത്താവിനോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. Grant us, O Lord, the gift of your grace, that we may live before you a life peaceful and well-pleasing, and we may be looked upon with favor by those who are placed in authority over us. We offer glory and honor, praise and thanksgiving to you and your only begotten Son and your Holy Spirit, now and always, forever and ever. ആമേൻ. ഭാരിക്കുമോർ ഭൂമിയിലെ സകല വംശങ്ങളിൽ നിന്നും ഭാഗ്യങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയുള്ളവളും വിശുദ്ധിയുള്ളവളും മഹത്വമുള്ളവളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളും നിത്യകന്യയെ ഭാഗ്യതയുമായ ദേവമാതാവായ മറിയാമിനെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. അവളുടെ കൂടെ ഭക്തന്മാരായ നിത്യന്മാരെയും പ്രസംഗക്കാരായ സ്ത്രീയന്മാരെയും ഏവെങ്കേലിയോസന്മാരെയും സഹോദരന്മാരെയും മോദിയന്മാരെയും ഭാഗ്യാനന്ദന്റെ യജമാനും മുന്നോടക്കാരനുമായ മാർ യോഹാനും മംദാനെയും ഷമാഷന്മാരിൽ പ്രധാനിയും സഹോദരന്മാരിൽ മുൻപിനും പരിസ്ഥിതിനും മാത്രനുമായ മോർ സ്തേഫാനോസിനെയും സ്ലേന്മാരിൽ തലവന്മാരായ ഉന്നതപ്പെട്ട മാർ പത്രോസിനെയും മാർ പൗലോസിനെയും നമ്മുടെ കാവൽ പിതാവായ മർത്തോമസ്ലിയെയും ശേഷം സർവശുദ്ധന്മാരെയും ശുദ്ധിമതികളെയും നാം ഒന്നുപോലെ ഓർക്കണം. അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കോട്ടയിരിക്കട്ടെ. കർത്താവിനോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. കർത്താവേ, പുണ്യപ്രവൃത്തികളാൽ അങ്ങേ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളാലും അപേക്ഷകളാലും അവരുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള അവകാശത്തിനും മോഹരിക്കും ഞങ്ങളെയും യോഗ്യരാക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്ക് ഏകജാതനും പരിശുദ്ധരായിരിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കും. ഹോശോ ബകുലസ്ബാൻ ലുൽമീൻ. ആമേൻ. ഭാരിക്കുമോർ സ്ലൈഹികവും കുറ്റമില്ലാത്തതുമായ വിശ്വാസത്തെ പാലിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചവരായി ശുദ്ധിമാന്മാരുടെ സ്ഥലത്ത് ശുദ്ധതയോടെ മുമ്പുകൂട്ടി നിർഭാഗിച്ച് ശ്രമിക്കുന്നവരെയും നിഖ്യായിലും കുസ്തീനോപോലിസിലും എഫേസോസിലും വെച്ചുണ്ടായ പുണ്യപ്പെട്ടവയും പരിശുദ്ധങ്ങളുമായ മൂന്ന് പുതുസുകളെയും അവയിലുണ്ടായ നീതിമാന്മാരും മൽപ്പാന്മാരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടവരും ദൈവത്തെ ധരിച്ചവരുമായ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെയും ഊർദേവന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രധാനാചാര്യനും പുണ്യവാനും സ്നേഹായും സാധായുമായ യാക്കോബും ഇഗ്നാത്യോസും ക്ലീമീസും ദിവനാസ്യോസും അത്താനാസ്യോസും യൂലിയോസും ബെസേലിയോസും ഗ്രിഗോറിയോസും ദിയസ്കോറോസും തീമോത്തിയോസും ഫിലക്സിനോസും അന്തിമോസും ഇയവാന്യസും വചനമായ ദൈവം ശരീരത്തിൽ തീർന്നുവെന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവിശ്വമിശയുടെ മനുഷ്യാവതാരത്തെക്കുറിച്ച് സ്പഷ്ടമായി തെളിയിച്ചവനും സത്യവാനും ഉന്നത ഗോപുരവുമായ പ്രസിദ്ധനായ മോർ കുറിലോസും സുറിയാനിക്കാരുടെ കിരീടവും ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസത മുഴുവന്റെയും വിവേകമുള്ള വായും തൂണും മൽപ്പാനും പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ടു നിറഞ്ഞ മേച്ചിൽ സ്ഥലവും മറിയാം സംശയം കൂടാതെ ദേവമാതാവെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രസംഗിച്ചവനുമായ ഞങ്ങളുടെ പാത്രീസ് മോർ സേവേറിയോസും സത്യവിശ്വാസത്തെ നിലനിർത്തിയ ഈമാനും പരിശുദ്ധനുമായ ഞങ്ങളുടെ ബാബ മോർ യാക്കോബ് പ്രധാനായും മോർ അപ്രേമും മോർ യാക്കോബും മോർ ഇസാക്കും മോർ ബാലായും ദുഃഖിതന്മാരായ മോർ ബർസമായും മോർ ഷമുദസ്തനെയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മോർ അബഹായും മോർ ഇഗ്നാത്യോസ് ഏലിയാസ്ത്രിയൻ പാത്രിക്കീസും മോർ ബസേലിയോസ് എംദോം അപ്രിയാനായും മലങ്കരയിലെ മോർ ഗ്രിഗോറിയോസ് അബ്ദുൽ ജലീൽ ബാവായും ശ്രീ ബാ മോർ ഒസ്താത്യോസ് ബാവായും പൗലോസ് മോർ ഗ്രിഗോറിയോസുമായ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെയും അത്താനാസ്യോസ് ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെയും ചുള്ളതും കുറ്റമില്ലാത്തതുമായ ഏകവിശ്വാസത്തെ പാലിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചവരായി ഇവരുടെ മുമ്പും ഇവരോടുകൂടെയും ഇവരുടെ പെമ്പുകളെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. അവരുടെ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് കൂട്ടിയായിരിക്കട്ടെ. കർത്താവിനോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. സത്യവിശ്വാസത്തിൻ പാറമേൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും കൃപയോടെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തണമേ. ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്കും ഏകജാതനും പരിശുദ്ധരായിരിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കും. ഹോശോ ബകുലസ്ബാൻ ലുൽമീൻ. ഭാരിക്കുമോർ രൂപങ്ങളുടെയും സകല ചടങ്ങുകളുടെയും ഇവിടെ മാനിയിരിക്കുന്ന
സത്യവിശ്വാസത്തിൽ മുൻകൂടി നൃത്ത് പ്രാപിച്ച് വിശ്രമിച്ച് നിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ചേർന്നുറായി പരിശുദ്ധ മധുവായിൽ നിന്നും ഈ പള്ളിയിൽ നിന്നും ഈ സ്ഥലത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ വാങ്ങുവിൽ നിന്നും സ്നേഹത്തോടും സത്യവിശ്വാസത്തോടും ഗുണി വാങ്ങി പോരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളായ സകല മരിച്ചുപോയരെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. അവരുടെ ആത്മാക്കളെയും രോഗികളെയും തന്റെ അടുക്കളയിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടവനായ നമ്മുടെ ദൈവമായ മശയുടെ ധാരാളമായ തന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മൂലം കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പാപമോചനത്തിനും അവരെയും യോഗ്യരാക്കുവാനും നമ്മയും അവരെയും തന്റെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ചേർത്ത് കൊള്ളുവാനായിട്ട് നാം അപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് 3 പ്രാവശ്യം എന്ന് ടെസ്റ്റ് പറയണോ? വിശ്വാസികളായ ഞങ്ങളും മരിച്ചുപോയവരെ അന്ധകാര സൈന്യങ്ങൾക്ക് പിടിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തവരാക്കി തീർത്ത് ദുഷ്ടാത്മാക്കളുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും അവരെ വീണ്ടെടുക്കുകയും ദണ്ഡനങ്ങളിൽ നിന്നും അതിവേദനകളിൽ നിന്നും അവരെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. നിന്റെ ഏകജാതന്റെ പ്രകാശം ഞങ്ങളുടെ മേലും അവരുടെ മേലും ഉദിപ്പിക്കണമേ. അവൻ മൂലമുള്ള കരുണയും പാപമോചനവും പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവനിൽ തന്നെ ഞങ്ങളും ശരണപ്പെടുന്നു. The Methodology of Lan Valhon. പിഴകളെ ക്ഷമിക്കണമേ. കർത്താവേദിന്റെ മഹാകരുണയാൽ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾ മരിച്ചുപോയവരെയും ന്യായവിധിയിൽ നിന്നും ദുഷ്ടന്മാർക്കായുള്ള ദണ്ഡനങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുമാറാകണമേ. തന്മൂലം സകലത്തിലും എന്നതുപോലെ ഇതിനാലും സകലവും ബഹുമാന്യവും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതുമായ തിരുനാമം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് യേശുമിശിഹായുടെയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെയും നാമങ്ങളോടുകൂടെ സ്തുതിക്കപ്പെട്ട പുകഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകണമേ. ധനദിനമായിരുന്ന പ്രകാരം അനുകരിക്കുകയും തലമുറ തലമുറയായ തലമുറകൾ വരെയും ലോകാലോകങ്ങളോളം സ്ഥിതിയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ ആത്മാവിനും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. വലിയതും രക്ഷിതാവുമായി യേശുമിശിഹായെന്ന ദൈവത്തിന്റെ കരുണ നമ്മുടെ വാത്സല്യ ഭാജനങ്ങളെ നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ ഇന്നും എന്നാളും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അൻപുടയോനെ നിൻവാതിൽ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ മോട്ടുന്നു സർനാദം ആരെക്കുമോ പ്രിയലൈസോ ആവശ്യത യാചിക്കൂ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ അടിയാരേ വീടല്ലേ ആരെക്കുമോ പ്രിയലൈസോ അലിവോടു ശീക്ഷി ചാടിയാരേ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹരിശം നീക്കി കാക്കണമേ. ആരെക്കുമോ കോറിയലൈസോ വാതിൽ തുറന്നീ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ
നിന്നെ വിളിക്കോ നാഥ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ നിന്നുദവിക്കായി ബലഹീന ബാറക്കുമോർ കർത്താവിനോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. കൃപന്മാരാൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നവനും സ്വപന്മാരാൽ കാദീഷ് പാടപ്പെടുന്നവനും ആയിരങ്ങളും പതിനായിരങ്ങളുമായി വിശേഷ ബുദ്ധിയുള്ള സൈനികളാൽ പുകഴ്ത്തപ്പെടുന്നവനും സുഗന്ധവാസനയായി സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാഴ്ചകളെയും ഫലവഴിപാടുകളെയും ശുദ്ധീകരിച്ച് പരിപൂർണമാക്കുന്നവനുമായ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ശിഹായുടെ പിതാവാം ദൈവമേ, സ്വർഗസ്ഥ പിതാവും ദൈവവുമാകുന്ന നിന്നെ നിർമ്മല ഹൃദയത്തോടും ലജ്ജാരഹിതമായ മുഖത്തോടും കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ എന്ന് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ശരീരാത്മദേഹികളെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ യോജിപ്പോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ചൊല്ലുന്നു. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നിന്റെ തിരുനാമം പരിശുദ്ധപ്പെടണമേ, നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ, നിന്റെ തിരുവേഷം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം നീ തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുത്, പിന്നെയോ ദുഷ്ടങ്ങൾ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്നോടും രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളതാകുന്നു. ആമീൻ. ദൈവമായ കർത്താവേ, അസഹനീയമായ പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ, എന്നാലോ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിവാരണം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്കും ഏകജാതനും പരിശുദ്ധഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കും. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ ആത്മാവിനായിരിക്കട്ടെ. അടയ്ക്കപ്പെട്ട ഈ വിശ്വാസങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതിന് മുമ്പിൽ വീണ്ടും കാരുണ്യമായ കർത്താവിന്റെ മുമ്പാകെ നാം തലകുനിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവവുമേ, നിന്റെ തിരുമുമ്പാകെ ഞങ്ങൾ തലകുനിക്കുന്നു. കർത്താവേ, നിന്റെ ദാസ സമ്പന്നമായ നിന്റെ കരുണയ്ക്കായി പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തിരുമുമ്പാകെ തലകുനിച്ച് നിൽക്കുന്നു. നിന്റെ വാഴ്വുകളെ അയച്ചു തന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ശരീരാത്മാക്കളെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ രക്ഷിതാവായ മിശിഹാതമ്പുരാന്റെ ജീവൻ നൽകുന്നതായ രഹസ്യങ്ങൾ സംബന്ധിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാകുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കും. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ ആത്മാവിനും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധവും അഭിനയവും സൃഷ്ടിയല്ലാത്ത സ്വയംഭൂവും അനാദ്യതവും സാരാംശമായിരിക്കുന്നതുമായ തൃത്വത്തിന്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ വാത്സല്യ ഭാചനങ്ങളെ നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ ഇന്നും എന്നാളും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ബാറക്കുമോർ ഭയത്തോടും വിറയിലോടും കൂടി നാം സൂക്ഷിക്കണം. കർത്താവേ, കരുണ തോന്നി ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ. പരിശുദ്ധനായ ഏകപിതാവും പരിശുദ്ധനായ ഏകപുത്രനും പരിശുദ്ധനായ ഏകോപായുണ്ടാവും പരിശുദ്ധനാമേ. ഒന്നായിരിക്കുന്ന പിതാവിനും പുത്രനും ജീവനുള്ള പരിശുദ്ധനായിരിക്കും സ്തുതി. ആമേൻ. കരുണയോടെ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ച പരിശുദ്ധനായ ഏകപിതാവ് നമ്മോട് കൂടെ. തന്റെ വലിയ തിരുമേനിയുടെ മൂല്യമായ കഷ്ടാനുഭവങ്ങൾ മൂലം ലോകത്തെ വീണ്ടെടുത്ത് രക്ഷിച്ചു എന്ന പരിശുദ്ധനായ ഏകപുത്രൻ നമ്മോട്
കൂടെ ഉണ്ടാകുവാനുള്ളതുമായ സകലത്തെയും പരിപൂർണമാക്കി തികയ്ക്കുന്ന ജീവനുള്ള ഏകപരിശുദ്ധ റൂഹായും നമ്മോട് കൂടെ. കർത്താവിന്റെ തിരുനാമം ആദ്യം മുതൽ എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതായിരിക്കട്ടെ. തിരുസുതനായി വരുവാൻ നമ്മെ അവരുള്ളപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ച താവേ മാരെ അഴിവില്ലാത്തൊരു മോക്ഷത്തിൽ നയവാന്മാരമലന്മാരൊരുമി ശാശ്വാസമവർ കരുളാട്ടെ ദൈവസുതൻ ഒറിയോറാകെ മേലൈനുവാറേ. നിന്നാൽ സ്തുതിയുടെ രാജമകൾ ഹാലേലൂയ ഹാലേലൂയ. നിൻ വലഭാഗെ രാജഭാമിനിയോ മറിയാമിൻ സ്മരണം വരദായകമാകാം തൽപ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾ ആത്മാവിനു കോട്ട പാറക്കുമോ. ദൈവ പ്രസവിത്രീ കന്യകമറിയാമി ഉയരും നോയാറിൽ സുഖപരിമളധൂപം ഒറിയോറാകെ മേലൈനുവാതാറേ. പരിശുദ്ധേ ഞങ്ങൾക്കായുള്ളാർത്ഥനയെ ഞങ്ങളിലാദ്രത തോന്നിടാൻ കർത്താവിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, നാം ഈ കോൺഗ്രിഗേഷന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധനായ മോർ ഗ്രിഗോറിയോസ് തിരുമേനിയുടെ മധ്യസ്ഥതയിലാണ് ആ പിതാവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള പ്രത്യേക ധൂപ്രാർത്ഥന ഈ സമയത്ത് നിർവഹിക്കുന്നത്. നയവാൻപന പോലെ തളിർത്തിടുമേ ഹാലേലൂയ. വളരുമവൻ ലബനോന്റെ കാരികൾ പോൽ അവർ തളിരിട്ടു തഴച്ചിടുമേ ഹാലേലൂയ. വർദ്ധിക്കും അവർക്ക് തുട്ടി കുട്ടികളും പാറക്കുമോ. മെൻവാലം പാദമൽവാലമൽ മീനാമീൻ ഉണ്ടമേലും നീന്നോർമ്മ ഉദകണമേ നിൻ പ്രാർത്ഥന നീ ഓർമ്മയെ ബഹുമാനിച്ചോ. സ്തോമൻകാലോ പ്രിയദായിസോ നാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവിനോട് അനുഗ്രഹവും മനോഗുണവും യാചിക്കണം. അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. സ്തോത്രവും പ്രഭയും പുകഴ്ചയും അനശ്വരമായ നല്ല മഹത്വവും നിത്യം വിടവിടാതെ നിനക്ക് കരേറ്റുവാൻ അടിയങ്ങൾ യോഗ്യതയുള്ളവരായി തീരണമേ. തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ആത്മാക്കളിൽ വസിക്കുന്ന ഏക പരിശുദ്ധ പിതാവിനും തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ അസ്ഥികളിൽ അധിവാസം ചെയ്യുന്ന ഏക വന്യപുത്രനും
തന്റെ പടയാളികൾക്ക് വേണ്ടി കിരീടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന പരിശുദ്ധരൂഹായിക്കും സ്തുതി. പരിശുദ്ധനായ മോർ ഗ്രിഗോറിയോസിന്റെ ഓർമ്മയും സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ശ്രേഷ്ഠമാക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസ്ഥിയിൽ നിന്ന് രോഗബാധിതർക്ക് സഹായം ഒഴുക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത കർത്താവിന് തന്റെ ദാസനിൽ പിതാവുമായ മോർ ഗ്രിഗോറിയോസിന്റെ ഓർമ്മ നിർവഹിക്കുന്നതായ സമയത്തും സകല പെരുന്നാളുകളിലും നേരങ്ങളിലും കാലങ്ങളിലും ഉടയവനെയും നാടുകളിലൊക്കെയും സ്തുതിയും ആരാധനയും യോഗ്യമാകുന്നു. സൗന്ദര്യശ്രേഷ്ഠനായ മോർ ഗ്രിഗോറിയോസേ, ഹൃദയപൂർവമായ സ്തോത്രങ്ങളോടും വിശുദ്ധാത്മാ കീർത്തനങ്ങളോടും കൂടെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ പുകഴ്ത്തി മഹാസന്തോഷത്തോടു കൂടി പറയുന്നു. സഹായങ്ങളുടെ സമുദ്രവും വൈദ്യത്തിനും നല്ല ഉറവിടവും ബലഹീനതയ്ക്ക് സഹായം നൽകുന്നതിനുമായ മോർ ഗ്രിഗോറിയോസേ, അങ്ങ് ഭാഗ്യവാനാകുന്നു. യെർമിയായും ശമൂവേലും പോലെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭാഗ്യവാനായ മോർ ഗ്രിഗോറിയോസേ, നീ സൗഭാഗ്യശാലിയാകുന്നു. തന്റെ നാഥന്റെ സ്ത്രീ ഭണ്ഡാരത്തിന്റെ മേൽ വിചാരകനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മോർ ഗ്രിഗോറിയോസേ, നീ ഭാഗ്യവാനാകുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ മൂലം യുദ്ധങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോവുകയും കലഹങ്ങൾ ശാന്തമാവുകയും തർക്കങ്ങൾ ശമിക്കുകയും കോപവടികൾ നീങ്ങിപ്പോവുകയും രോഗികൾ സുഖം പ്രാപിക്കുകയും ബലഹീനന്മാർക്ക് ശക്തി ലഭിക്കുകയും ദുർബലന്മാർക്ക് ബലമുണ്ടാവുകയും ദുഃഖത്തിനും വിലാപത്തിനും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അട്ടഹസിച്ച് പറയണം, പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധരൂഹായുമായവൻ വന്ദിക്കപ്പെട്ടവനും സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവനുമാകുന്നു. ആദ്യം മുതൽ തലമുറകൾ വരെയും തനിക്ക് സ്തുതി. ഹല്ലേലൂയ. ആദ്യം മുതൽ തലമുറകൾ വരെയും തനിക്ക് സ്തുതി. ഹല്ലേലൂയ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധരൂഹായുമായവൻ വന്ദിക്കപ്പെട്ടവനും സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവനുമാകുന്നു. ആദ്യം മുതൽ തലമുറകൾ വരെയും തനിക്ക് സ്തുതി. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നവനും ഞങ്ങളുടെ പുനരുത്ഥാനത്തിനും ഞങ്ങളുടെ വർഗത്തിനുമായ പുതുക്കത്തിനും വേണ്ടി വരുവാനിരിക്കുന്നവനുമായ ദേവപുത്ര, പാപപരിഹാരം നൽകുന്ന വിശുദ്ധ ബലിപീഠത്തിൽ നിന്നും നിന്റെ ദാസീദാസന്മാർക്കായി പാപപരിഹാരം ഇറങ്ങി വരുമാറാകണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, ദൃശ്യമായി നിന്റെ വലുനേരം നീട്ടി കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവമായുള്ളവേ തിരുമുമ്പാകളും പ്രസന്നതയ്ക്കുമായി വിലയേറിയതായ നിന്റെ തിരുശരീരങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ പ്രതീക്ഷയോടെ നിൽക്കുന്ന ഈ നിന്റെ ആരാധന സംഘത്തെ വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ. ആമേൻ. വലിയവനും രക്ഷിതാവുമായി യേശുമിശിഹാകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കരുണ ഈ വിശുദ്ധം വഹിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ മേലും വിയം നൽകുന്നവരുടെ മേലും അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ മേലും പരിശ്രമിച്ച് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളവരും
സമ്മതിപ്പാനിരിക്കുന്നവരുമായ എല്ലാവരുടെയും മേലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ കരുണ നമ്മുടെ മേലും നമ്മുടെ വാങ്ങിപ്പോയവരുടെ മേലും രണ്ട് ലോകങ്ങളിൽ നിന്നും എന്നാളും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. കൃപ ചെയ്യണം കൃപ ചെയ്യണം ഉത്തരമരുളി കൃപ ചെയ്യണമേ നിനക്ക് സ്തുതി കൃപ ഞങ്ങളിലുണ്ടാകട്ടെ. ഞങ്ങൾ പാനം ചെയ്തു എന്ന് പ്രതികാരത്തിനുമായി തീരരുതേ. എന്നാലോ ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ജീവനും രക്ഷകമായി ഭവിക്കണമേ. ദൈവതമ്പുരാനെ അടിയങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ. അവരുടെ ശരണമോ ആയോനെ നിന്നെ കുമ്പിടുമേ ലോകം നാവുകൾ നിന്നാമം വാഴ്ത്തും ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, നിന്റെ സ്വർഗീയ വിരുന്നിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ അർഹരാക്കി തീർത്ത നിന്റെ മഹാകരുണയെ പ്രതി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, നിന്റെ വിശുദ്ധ രഹസ്യങ്ങൾ അനുഭവം മുഖാന്തരം ഞങ്ങൾ ശിക്ഷാർഹരായി തീരാതെ നിന്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹായോടുള്ള സംബന്ധത്തിന് ഞങ്ങൾ അർഹരാക്കി തീർക്കണമേ. ആദ്യം മുതലുള്ള സ്വലപുണ്യവാന്മാരുടെയും കൂട്ടത്തിൽ ഓഹരിയും അവകാശവും ഞങ്ങൾ പ്രാപിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നിന്റെ ഏകജാതന് പരിശുദ്ധരായിരിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കും. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പാറക്കുമോർ നൽകപ്പെട്ട വിശുദ്ധ രഹസ്യങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടതിന്റെ ശേഷം വീണ്ടും കരുണയുള്ള കർത്താവിന് മുമ്പാകെ നാം തലവുനിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിന്റെ ദൈവമേ, ഇതിന്റെ തിരുമുമ്പാകെ ഞങ്ങൾ തലവുനിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യവർഗത്തിന് രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിവന്ന വലിയവനും വിസ്മയനീയനുമായ ദൈവം തമ്പുരാനെ ദൈവത്തോന്നി ഞങ്ങൾ കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങൾ നിത്യവും നിന്നെ നിന്റെ ജനകനായ പിതാവാം ദൈവത്തെയും സകലത്തിലും പരിശുദ്ധനും മഹത്വമുള്ളവരുമായ നിന്റെ റൂഹായെയും ഇന്നും എന്നാളും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഹോശോവബ് കുലസുബാൻ ലോൽമീ. ആമീൻ. പാറക്കുമോർ കരളലി വേറിടം ദാദാ നിരുപമ കരുണാസാഗരമേ ദിനമിതിലംഗീകർപ്പിച്ചോ തിരുബലിയെ കൈക്കൊള്ളുക. മഹിമാനായകനീശോയാം സത്യപരൻ തൻ മാതാവായി നിർമ്മല കന്യക ധന്യവതി മറിയാമീൻ പ്രാർത്ഥനയാലേ വാഴ്ത്തുക ഞങ്ങളെ ദേവേശ. കതരുളുക നിർമാതാവേ, കർത്താവേ തുണയായവനേ,
യാചിക്കും പരിശുദ്ധന്മാരും നാഥ പുണ്യം നൽകിയോ മരിച്ചോർക്കും. സെലൂൻ ബശ്ലോമോ ആഹൈൻ ഹബീബായ നമ്മുടെ വാത്സല സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പാപപരിഹാരപ്രദമായ വിശുദ്ധ ബലിപീഠത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളോടും വഴിയാഹാരങ്ങളോടും കൂടെ പരിശുദ്ധവും മഹനീയവുമായ തൃത്വത്തിന്റെ കൃപയ്ക്കും കരുണയ്ക്കുമായി നിങ്ങൾ നാം ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നതായ സമയത്ത് നിങ്ങൾ സമാധാനത്താലേ പോകുവിൻ. ദൂരസ്ഥന്മാരോടുകൂടെ സമീപസ്ഥരും മരിച്ചുപോയവരോടുകൂടെ ജീവനുള്ളവരും നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വിജയ സ്ലീബയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും വിശുദ്ധ മാമോദീസായ റൂഷ്മിയാൽ മുദ്രയിടപ്പെട്ടവരുമേ, ഈ തൃത്വം നിങ്ങളുടെ കടങ്ങളെ പരിഹരിക്കും, നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകളെ ക്ഷമിക്കും, നിങ്ങൾ മരിച്ചുപോയവരുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുകയും ചെയ്യും. ഞങ്ങൾ ബലഹീനം പാപിയുമായ ദാസരാകുന്നു. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന മുഖാന്തരം കരുണയെ സഹായം പ്രാപിപ്പാനിട വരട്ടെ. വാത്സല്യ മക്കളെ, നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ച് സംതൃപ്തരായ സമാധാനത്താലേ പോകുവിൻ. നാൾതോറും എന്റെ ബലഹീനതയോർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയും. കർത്താവ് അവിടുത്തെ കുർബാന അംഗീകരിക്കുകയും അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥനകളാൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. കുരിയേലായിസോൻ 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 മോറാൻ ഉസ്രാഖാമേലൈൻ മോറാൻ ഉസ്രാഖാമേലൈൻ മോറാൻ അനിവറാഖമേലൈൻ ശുഭലോക് മോറാൻ ശുഭലോക് മോറാൻ ശുഭലോക് സബർലോലം ബാറക്കുമോർ ബാറക്കുമോർ. സ്വർഗസ്ഥനായി ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നിന്റെ തിരുനാമം പരിശുദ്ധപ്പെടണമേ, നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ, നിന്റെ തിരുവേഷം സ്രോതലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം നീ തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപം ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ, പിന്നെയോ ദുഷ്ടനും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. നമ്മുടെ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളതാകുന്നു. ആമേൻ. കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, നിനക്ക് സമാധാനം. പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴെപ്പോഴും എന്ന സമയത്തും ദൈവത്തിന്റെ അപേക്ഷിക്കണമേ. കർത്താൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളവർ മുന്നോട്ട് കടന്നു വരണം. ചെയ്തു ശുചിയോട് കൈ
കാനഡയില് ഈ വാൻകൂവർ പ്രദേശത്തുള്ളതായ ദൈവമക്കൾ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ പരിശുദ്ധ സഭയോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു ആരാധനയുടെ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുവാൻ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും അതേ തുടർന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നാം ഇവിടെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വിശുദ്ധ ബലിയിൽ നമ്മോടുകൂടെ സഹകാർമ്മികനായിരിക്കുന്ന എത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട മനു മാത്യു അച്ഛൻ എഡ്മണ്ടനിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഋഷി ചമാച്ചനും കൂടെയുള്ളവരും സിയാറ്റിൽ നമ്മുടെ സെൻറ്റ് ജോർജ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നു. ഇവിടെയുള്ളതായ നമ്മുടെ ദൈവമക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുമിത്രാദികളുമൊക്കെയും വിവിധ ഇടവുകളിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന് ഈ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയിൽ നമ്മോടുകൂടെ സംബന്ധിക്കുന്നത് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഓർക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ന്യൂജേഴ്സിയിൽ നിന്ന് ഏതാനും ദൈവമക്കൾ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ സമയത്ത് സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഓർക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സന്തോഷം ഉളവാക്കുന്നതായ ഒരു സുദിനമാണ് ഇന്ന്. തൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾ, സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകൾ ഒരു ജനസമൂഹത്തിന് നൽകുവാനായിട്ട് കൂടെ അവസരം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് പരിശുദ്ധ സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ സന്തോഷകരമാണ് എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് സംശയമില്ലല്ലോ. നമ്മുടെ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ആർച്ച് ഡയോസിസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഏറ്റവും പുതുതായി രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പാരിഷ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രിഗേഷൻ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇത് 2006 വിശുദ്ധ കുർബാനകൾ കുറച്ച് ചൊല്ലി തുടങ്ങിയതാണ് എങ്കിൽ പോലും പിന്നീട് അത് തുറന്നു പോകുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ 2011 അത് വീണ്ടും ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾക്ക് നാം അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു. എന്നാൽ അതും ആ സമയത്ത് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അത് തുറന്നു പോകുവാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ ഇത് നമുക്ക് അറിയാം, ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ സമയ ക്രമീകരണമാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ അന്നുണ്ടായതിനേക്കാൾ ഏറെ ദൈവമക്കൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺഗ്രിഗേഷൻ വേണമെന്ന ബോധ്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് കടന്നു വരുന്നു. നമുക്കതിലുള്ളതായ സാഹചര്യങ്ങൾ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡ്മണ്ടനിലും കാൽഗറിയിലും നമുക്ക് വൈദികര് അവൈലബിളായിട്ട് വരുന്നു. നാട്ടിൽ നിന്ന് PR കിട്ടി സ്ഥിരമായിട്ടൊരു അച്ഛൻ കടന്നു വരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ടും അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ സിയാറ്റിൽ നിന്ന് ദൈവമക്കൾക്ക് വരുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമീപ പ്രദേശത്തുള്ളതായ സ്ഥലങ്ങളിലെ ഇടവകളുടെയും സഹകരണത്തോടുകൂടെ ഇവിടെയുള്ളതായ ആ ഒരു ജനസമൂഹത്തിന് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ഇത് തുടങ്ങുവാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം. അന്ന് തുടങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ളതായ അത്രത്തോളം ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണവും ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാനിനും നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുക, കാത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലുള്ളതായ ഓരോ അനുഭവത്തിലും എന്നുള്ളത് കൂടെ ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിന് മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്നതായ എല്ലാവരെയും ഈ സമയത്ത് അനുമോദിക്കുന്നു. പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്കറിയാൻ കൂടെയുള്ളതായ തുമ്മിച്ചാനും മൊളിയാൻ്റെയൊക്കെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അവരുടെ ഒരു ചിരകാല സ്വപ്നമാണ് ഇന്ന് ഭൂമി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതോട് ചേർന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു സ്വപ്നമാണ്. അന്തരിച്ച ശ്രീ ബാബു പോള് ഇതിനു വേണ്ടി കുറേ കാര്യങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം ഞാനുമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സാഹചര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ അത് തുടങ്ങണമെന്ന് പല പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താല്പര്യവും ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുകയാണ്.
അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അദ്ദേഹം നിര്യാതനായി, എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മോടുകൂടെ ഈ സമയത്തുണ്ട്. അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കരുതാം. ഇതിന് ഇപ്പോൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവരായ എല്ലാവരെയും ഈ സമയത്ത് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഓർക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ സഭയ്ക്ക് ഒരു ഇടവക മുന്നോട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏറെ കടമ്പകൾ കടക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രയാസങ്ങൾ ഒരു ഇടവക രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ അനേകമാണ്. അത് മറ്റ് തരത്തിൽ പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകൾ കൂടെ ആകുമ്പോൾ അതിന് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ ആ പരിമിതികളൊക്കെയും ദൈവം തൻ്റെ അദൃശ്യമായ കൃപ മുഖാന്തരം നമ്മെ വഴി നടത്തും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇത്രത്തോളം നമ്മെ നടത്തിയവനായ ദൈവം മുന്നോട്ട് നടത്തുമെന്നുള്ളത് യാതൊരു തർക്കത്തിനെയും കാര്യമില്ല. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ ഇന്നലെയും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ആക്ച്വലി ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ സൂചിപ്പിച്ചു, ഏതെങ്കിലും വായിക്കാനായിട്ട് പുസ്തകം ഉണ്ടോ? പുസ്തകമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ ഇന്നലെ അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു. നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം, ആ ഷീറ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു വരികയാണ്. ഇന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ ന്യൂജേഴ്സിയിൽ നിന്ന് വന്ന അദ്ദേഹം, ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജൻ പാലമറ്റമാണ് ഈ ഏതെങ്കിലും പുസ്തകമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ക്രമീകരണം നിർവഹിക്കുന്നത്, ഇതിന് പ്ലാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതും ദൈവമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓർക്കാം. പരിശുദ്ധ സഭയുടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം, ഇത് ഒരു ആരെങ്കിലും കുറച്ച് പേര് ചേർന്ന് തട്ടിക്കൂട്ടുന്നതായ ഒരു പ്രാർത്ഥനായോഗമോ ഒരു വിഭാഗമോ അല്ല. മറിച്ച് ഇതിനൊരു അപ്പോസ്തോലിസിറ്റി ഉണ്ട്, ഒരു ശ്ലൈഹികത ഇതിനൊക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ സഭയെക്കുറിച്ച് നാം പറയുന്നത്, സഭ എന്നുള്ളത് ഏകവും കാതോലികവും അപ്പോസ്തോലികവും വിശുദ്ധവുമാണ് എന്ന് നാം പറയുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതാനും ആളുകൾ കൂടിച്ചേർന്നാൽ അത് സഭയായില്ല. മറിച്ച് അതിന് ഈ 4 ഫാക്ടറുകളും വേണം. സഭയാകണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വൺ ഹോളി കാത്തലിക് ആൻഡ് അപ്പോസ്തോലിക് ചർച്ച്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ശ്ലൈഹികത അവകാശപ്പെടുവാൻ കഴിയുന്നവർക്കാണ് സഭ എന്നുള്ള നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുവാനായിട്ടുള്ള അർഹതയുള്ളൂ. നമ്മുടെ വിശുദ്ധ ആരാധനകളിൽ സഭ എന്തെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നതായ ഒരു ഗീതമുണ്ട്. എന്താ പെരുന്നാൾ നാം ചൊല്ലാറുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ പാതിരാത്രിയുടെ പ്രാർത്ഥന ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മിക്കവാറും അറിവില്ല എന്നുള്ളതും എനിക്കറിയാം. നാം കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കുക. മശിഹാതൻ മണവാട്ടി ആയിടും ശുദ്ധ സഭ, ഭാഗ്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമതാം പറുദീസ സദൃശമഹോ. കേട്ടോ? മാമോദീസായുമതിൽ സഹദേർതന്നാസ്തികളും പൂജാപീഠവുമുണ്ട്. ഏന്തി ജീവോഷധിയേ ഹം ഹാലേലുയ്യ യുഹാലേലുയ്യ. ഭാഗം ചെയ്തേകീടും കഹനേന്മാர்களுമുണ്ട്. മശിഹായുടെ മണവാട്ടിയായ പരിശുദ്ധ സഭ ഭാഗ്യങ്ങൾ സമ്പൂർണമായ പറുദീസായ്ക്ക് സമമാണ്. അതിലെന്തൊക്കെയുണ്ട്? കൈകൂട്ടും പ്രാർത്ഥനയും പ്രസംഗം മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. അവിടെ ഉള്ളത് മാമോദീസയുണ്ട്, കുദാശകളുണ്ട്, സഹദന്മാരുടെ അസ്ഥികളുണ്ട്, ബലിപീഠം പൂജാപീഠമുണ്ട്. അതിൽ ജീവന്റെ ഔഷധമായ കർത്താവിൻ്റെ ശരീരരക്തങ്ങൾ മുറിച്ച് ഭാഗിച്ച് വിഭാഗം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നൽകുന്നതായ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതായ കഹനന്മാരുകൾ പുരോഹിതന്മാരുമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ചേരുന്നതാണ് ഈ മശിഹായുടെ മണവാട്ടിയായ സഭ എന്നുള്ളത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലുതായ, നാം എല്ലാവരും അനുഗ്രഹീതരാണ്. നമുക്ക് വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഈ പരിശുദ്ധ സഭയുടെ അംഗമായിരിക്കുക എന്നുള്ളതിൽ. നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ ഇടവക അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോൺഗ്രേഷൻ തുടങ്ങാൻ സാധിച്ചതിനുള്ളതായ സന്തോഷം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് പങ്കിടാം. ഇന്നത്തെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് നാം വായിച്ചു കേട്ടതായ ഭാഗം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ വായിച്ചതിൻ്റെ മറ്റൊരു വേർഷനാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ കുർബാന സംബന്ധിച്ചവർക്കറിയാം, മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് 5 അപ്പം കൊണ്ട് 5000-ഓളം പുരുഷന്മാരെയും പിന്നീട് സ്ത്രീകളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് അവർക്ക് ഫീഡ് ചെയ്തതായ ആ ഒരു അത്ഭുതത്തെ ആണ് നാം വായിച്ച് ധ്യാനിച്ചത്. ഇന്ന് അതിൻ്റെ ലൂക്കോസിൻ്റെ വേർഷനാണ് നാം ഇന്ന് വായിച്ചത്. ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, എല്ലാ സുവിശേഷത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കർത്താവിൻ്റെ ഉയർപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളതായ അത്ഭുതം, കർത്താവ് പ്രവർത്തിച്ചതായ അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് 4 സുവിശേഷങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും സംഭവം ഒരേ കാര്യമാണ്. 2 അപ്പവും 5 അപ്പവും 2 മീനും കൊണ്ട് അവർക്ക് 5000-ഓളം പുരുഷന്മാർക്ക് അത് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു. അവരെല്ലാവരും തിന്ന് തൃപ്തരായി 12 കുട്ടകൾ അവർ ശേഷിപ്പ് എടുക്കും. ആ ഒരു വലിയ സംഭവം നമ്മുടെ സഭയിൽ അനേക പ്രാവശ്യം അത് ധ്യാനിക്കുവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നോമ്പിലെ നാളുകളിലുണ്ട്, ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെയും ഉണ്ട്.
അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിന് ഇത്രത്തോളം വലിയ പ്രാധാന്യം എന്നുള്ളത് നാം ഓർക്കണം. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് വായിച്ചു, കർത്താവ് ഈ 5 അപ്പത്തിലും 2 മീനിലും അധികമായി ഞങ്ങളുടെ പക്കലൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ അയ്യായിരത്തോളം പുരുഷന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. യേശുവരാൻ അവരെ 50 വീതം പന്തികളായിട്ട് ഇരുത്തുവിനെന്ന് കൽപ്പിച്ചു. അതിനനുസരിച്ച് ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും ഇരുത്തി. യേശുവരാൻ ആ 5 അപ്പവും 2 മത്സ്യവും എടുത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി വാഴ്ത്തി മുറിച്ച് പുരുഷാരത്തിന് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ശിഷ്യന്മാരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. ഈ ഭാഗം പരിശുദ്ധ സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇത് നാം വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അല്ല, ഇന്നും കേട്ട് കഴിഞ്ഞതാണ്. താൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുവാനും രാത്രിയിൽ തൻ്റെ തൃക്കരങ്ങളിൽ അപ്പമെടുത്തു, പിതാവാം ദൈവമേ നിന്നെ സ്തുതിച്ച ശേഷം സ്തോത്രം ചെയ്ത് വാഴ്ത്തി ശുദ്ധീകരിച്ച് മുറിച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകി. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിനെ കാണുന്നത് മറ്റൊരു തലത്തിലാണ്. ദൈവം നൽകുവാനിരിക്കുന്നതായ ആ വലിയ നന്മയുടെ വലിയ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരു സൂചനയായിട്ടാണ് ഈ ഫീഡിങ്. അതിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കേട്ട് പരിചയമുള്ളതുപോലെ കർത്താവ് നമ്മുടെ ലൗകിക ആവശ്യങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങളിൽ തൽപരനാണ്. അതിനെ നിറവേറ്റുവാൻ, അതിനെ പരിഹരിക്കുവാൻ, അതിൻ്റെ ആവശ്യം പരിഹരിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം സന്നദ്ധനാണ് എന്നുള്ളത് അറിയിക്കുന്നു. ശ്ലീഹന്മാരും കർത്താവും ആക്ച്വലി ടയേർഡ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് നാം ആ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുന്നത്. ഈ ആൾക്കാർ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് അവരോട് പിൻവാങ്ങി ഒന്ന് വിശ്രമിക്കുവാനായിട്ടാണ് കർത്താവും ശ്ലീഹന്മാരും കൂടി ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഗലീല കടലിലെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇവരുടെ പടക് പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ നോക്കിയത്, ഗലീല കടൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും, ഇപ്പോഴുള്ളവർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും, ഇറ്റ്സ് എ ലേക്ക്, വലിയ ലേക്കൊന്നും അല്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവര് അതിന് മറുഭാഗത്ത് കൂടെ ഓടി ഇവർക്ക് മുമ്പേ അവിടെ ചെന്നു. അപ്പോൾ കർത്താവും ശ്ലീഹന്മാരും പടകും കൊണ്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും ഓൾറെഡി അവിടെ ഒരു വലിയ ജനസമൂഹം നിൽക്കുകയാണ് ഇവരുടെ വരവിനെയും കാത്തുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വായിക്കുന്നത്, കർത്താവ് അവരെ കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞു എന്നിട്ടാണ് വീണ്ടും പ്രസംഗം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശ്ലീഹന്മാര് ഓൾറെഡി ടയേർഡാണ്, കർത്താവ് ടയേർഡാണ്. പക്ഷേ ഈ തങ്ങളുടെ തങ്ങളുടെ വചനത്തെ ശ്രമിക്കുവാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നതായ ജനത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അവരുടെ ആ ആകാംക്ഷയും അവരുടെ ആ ഉത്സാഹവും കാണുമ്പോൾ കർത്താവിന് മനസ്സലിയുന്നു. കർത്താവ് ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെ പ്രസംഗിക്കുകയാണ്, അനേകരെ സൗഖ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഇതാണ്. ഇവിടെ ഈ പ്രദേശത്ത് നമുക്ക് ഒരു വലിയ അവസരം, നാം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതുമായ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാർക്ക് നൽകിയതായ പാരമ്പര്യത്തെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിശുദ്ധ ആരാധന രീതികളും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാഹചര്യം വേണമെന്നുള്ളതായ നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തെ ദൈവം കാണുന്നതിന് മറുപടിയാണ് ഇന്നിവിടെ വിശുദ്ധ കുർബാന നൽകപ്പെടുന്നത്. ശ്ലീഹന്മാര് അവരെ ക്ഷീണിതരായിരുന്നുവെങ്കിലും അവരോട് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നു, പറയുന്നു, യു ഫീഡ് ദം. ഇവരെല്ലാം പറഞ്ഞു വിട്ട് വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടമാണ്. അപ്പൊ അവരെ പറഞ്ഞു വിട്ട് അവരോട് ഭക്ഷണത്തിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനായിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കർത്താവ് അവരോട് പറയുന്നത്, they don't have to leave, you feed them. അപ്പോൾ ശ്ലീഹന്മാരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഇത്രയും ആളുകളെ ഇത് മുഴുവൻ ഫീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ ഏകദേശം 200ഓളം സിൽവർ കോയിൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. അന്നത്തെ ഈ ഡൊണേഷൻസ് സ്വീകരിച്ച് ഇവരെല്ലാം കൂടി ഒരു ഫണ്ട് ഇവർ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ഫണ്ടിന്റെ ചില വേർഷൻസ് പറയുന്നത്, ചില കമന്ററീസ് പറയുന്നത് ഫിലിപ്പാണുള്ളത് പറയുന്നത്. ഫിലിപ്പിന്റെ കയ്യിൽ അന്ന് ഉള്ള ബാലൻസ് ആയിരിക്കാം ഈ 200 സിൽവർ കോയിൻസ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദീനോറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ഒരു സാധാരണ ഡെയിലി വേജിന്റെ ഈക്വലാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം 6 പരം മാസങ്ങളുടെ ഒരു കൂലിയാണ് അത്രയും പൈസ. ഇത്രയും പൈസ മുടക്കി ഇവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് കൊടുക്കണമോ എന്നാണ് ഫിലിപ്പ് ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളിൽ എന്തുണ്ടെന്ന് നോക്കുന്നു. അവർ ഈ മീനും അതുപോലെ അപ്പവും കിട്ടുന്നു. ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കാണ്ട്, ഈ മീൻ എങ്ങനെ വറുത്തുകൊണ്ടിരാണോ അതോ കറി വെച്ച് കൊണ്ടിരായിരുന്നോ, അത് പച്ചമീൻ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നോ? ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല. അന്നത്തെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് ഈ ബ്രെഡും ഈ ഡ്രൈഡ് ഫിഷും അതാണ് ഫുഡ് ഓഫ് കോമൺ മാൻ. സാധാരണക്കാർ ഈ യാത്രയിൽ പോകുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഈ ഇതിനൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ, ഈ ചെറിയ കച്ചവടത്തിനൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവർ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന മടിയിൽ ഒതുങ്ങാവുന്ന ഒരു തരം ഭക്ഷണമാണിത്. അല്ലാത്ത അറിയാം, നമുക്ക് ശമോന്റെ ഭാഗത്തിലേക്ക് വിരുന്ന് നടത്തിയത് അറിയാലോ. അപ്പോൾ ആ ടൈപ്പ് വിരുന്ന് അതാണ് ഇച്ചിരിയുടെ കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ളവരുടെ, ഫൈനാൻഷ്യലി സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ വിരുന്ന്. പക്ഷേ സാധാരണക്കാരുടെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ അപ്പവും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡും മീൻ ഡ്രൈ ചെയ്ത് അതും കൊണ്ടുനടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. കർത്താവ് അതിനെ miraculously he multiplies them and then
distributed to all these people, multitude. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എഫേർട്ട് ആവശ്യമാണ്. നമ്മൾ ടയേർഡാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല, മറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകരാണോ കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാണോ നിങ്ങൾ ഈ ജനത്തിൻ്റെ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുവാൻ ചുമതലപ്പെട്ടവരാണ്. പരിശുദ്ധ സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വീണ്ടും ഇവിടെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായ സഹായം കൊടുക്കേണ്ടത്, പിന്തുണ നൽകേണ്ടത് സഭയുടെ ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ സമീപത്തുള്ളതായ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇടവുകളും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും അതിനാവശ്യമായ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കാണുന്നതായ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മുടെ വിവിധ ദേവാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ആവശ്യക്കാരൻ വന്നാൽ അവൻ്റെ ആവശ്യം പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് ലൗകികമായ ആവശ്യങ്ങളായിരിക്കാം, ആത്മീക ആവശ്യങ്ങളായിരിക്കാം. അതിനെ പരിഹരിക്കേണ്ടതും പരിശുദ്ധ സഭയുടെയും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എന്നുകൂടെ നമുക്ക് ഓർക്കാം. ഈ 2 മീനും 5 അപ്പവും കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കർത്താവ് എടുത്ത് വാഴ്ത്തി അനേകർക്കായിട്ടത് കൊടുക്കുകയാണ്. ആ കയ്യിലുള്ള എത്രയോ തുച്ഛമായ കാര്യം 1-2 പേർക്ക് കഴിക്കാമായിരിക്കും. 2 മീനുള്ളതുകൊണ്ട് 2 പേർക്ക് കഴിക്കാൻ വിചാരിച്ചു. അത് ആണ് ഇത്രത്തോളം 10,000-15,000 ആളുകൾ കഴിച്ച് ബാക്കി 12 കൊട്ടെന്ന് ബാക്കി എടുത്തത്. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ദൈവത്തെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. 1, we have to be compassionate. 2, we have to trust our Lord. നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കില്ലായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഫിലിപ്പ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ബാക്കി ഇത്രയും ഗ്യാദർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫണ്ട് ബാലൻസ് ആണ് പറയുന്നത് 200 സിൽവർ കോയിൻസ്, ദിനോറുകൾ. അപ്പോൾ അത് മുഴുവൻ കൊടുത്താൽ പോലും ഇവർക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പൈസ ഇല്ലെന്നാണ് ഫിലിപ്പിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ്. അപ്പോൾ പക്ഷേ കർത്താവ് അതിനകത്ത് ഒരു ചില്ലി കാശ് പോലും എടുക്കാതെയാണ് ഇത് നിർവഹിക്കുകയും 12 കൊണ്ട് ബാക്കി വരുത്തുകയും ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് whatever little we have, we have to present it before our Lord Jesus Christ so that He can multiply it and can be a blessing to so many people. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കാണാവുന്നത് നമ്മുടെ ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയതായ അനുഗ്രഹങ്ങളും അവസരങ്ങളും കഴിവുകളും അതിലൂടെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് നാം ദൈവത്തിനെ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുക. Submit ourselves as disciples so that He can work miracles through us. നമ്മിലൂടെ അനേകർക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിന് സാധിക്കും. അതിന് നമ്മൾ വിധേയപ്പെടണം എന്നുള്ളത് കൂടെ ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ കുർബാനയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇതിനെ ചിന്തിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹകരമാണ്. കാരണം ഇത് സ്വർഗീയ അപ്പമാണ് ഇവർക്ക് നൽകുന്നത്. ഇവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നതായ 5 അപ്പവും 2 മീനുമല്ല, മറിച്ച് കർത്താവ് നൽകിയത് സ്വർഗീയ അപ്പമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന അവസാനിക്കാറാമെന്ന് നാം ചൊല്ലുന്നത് സ്വർഗം ചായച്ചിറങ്ങി വന്ന സ്വർഗീയ അപ്പമാകുന്ന മെശിഹ തമ്പുരാനെ. ഇതിൻ്റെ ഈ 5 അപ്പത്തെ കൊണ്ട് 5000 പേരെ പോഷിപ്പിച്ചതിൻ്റെ വിവരണം യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹ നൽകുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് പോഷിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവര് അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് കർത്താവ് ഇവരെ പറഞ്ഞു വിടുന്ന കരയിലേക്ക്. ഇവർ പടകിൽ രാത്രി പോകുമ്പോൾ തിരമാലകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. നമ്മൾ ആ സംഭവം അറിയാമല്ലോ. അവർ വല്ലാതെ പേടിക്കുന്നു. കർത്താവ് ഏർലി മോർണിംഗിൽ അവരെ അക്കരെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അവിടെ വെച്ച് ഇതിനെ കർത്താവ് ശാന്തമാക്കുന്നു. കടലിലെ ഓളത്തെ ശാന്തമാക്കുന്ന സംഭവം ഇതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വരുമ്പോൾ കർത്താവ് ഇവരോട് പറയാണ്, നിങ്ങൾ എന്നെ പിന്തുടരുന്നത് അത്ഭുതങ്ങളെ കണ്ടതുകൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ ഭക്ഷണം കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ്, ഈ 5 അപ്പത്തിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. 6-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 27-ാമത്തെ വാക്യം, Do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. നിങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്ന ആഹാരത്തിനായിട്ടല്ല, നിത്യജീവനിലേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന ആഹാരത്തിനായിട്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിപ്പിൻ, അത് മനുഷ്യപുത്രൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും. അപ്പോൾ ആ നിലനിൽക്കുന്നതായ ഭക്ഷണമാണ് നാം സ്വീകരിക്കുന്നതായ വിശുദ്ധ കുർബാന. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്ന ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയല്ല പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്, മറിച്ച് നിത്യജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ആ ഒരു യാത്രയിലാണ് നാം ഓരോരുത്തരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് കൂടെ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ സമ്മേളിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധനായ ദൈവം നമ്മുടെ കാൽപിതാവായ പരിശുദ്ധനായ മോർ ഗ്രിഗോറിയസ് ബാവായുടെ മധ്യസ്ഥ മുഖാന്തരം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഓർക്കുന്നു.
ബഹുമാനപ്പെട്ട മനു അച്ഛൻ എഡ്മണ്ടൻ നമ്മുടെ സെൻറ് മേരീസ് പള്ളിയുടെയും സെൻറ് സൈമൺസ് പള്ളിയുടെയും വികാരിയാണ്. ഷെബി അച്ഛൻ കാൽഗറിയിൽ സെൻറ് തോമസ് പള്ളിയുടെ വികാരിയാണ്. ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈ അടുത്ത നാളുകളിൽ ഇത് എൻ്റെ സൗകര്യത്തെ പ്രതിയാണ്. എനിക്ക് സാധാരണ പിന്നീട് ഒന്നുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം, എന്നെ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി പാടുള്ള സമയമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒഴിവ് കിട്ടിയതായ ഒരു ഞായറാഴ്ച എന്നുള്ള നിലയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത് ക്രമീകരിച്ചത്. എന്നാൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന അച്ഛൻ സെപ്റ്റംബർ ആദ്യമാണ് എത്തിച്ചേരുകയുള്ളൂ എന്ന് ഈ ദിവസങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതുവരത്തേക്കും ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാർ ഇത് കവർ ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് we will have Holy Kurbano every Sunday, and you will be informed by the concerned people. നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു ചെറുതായൊരു ആലോചന യോഗം കൂടിയിരുന്നു. ഒരു അഡ്ഹോക് കമ്മിറ്റിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവർ ഈ നാളുകളിൽ ഈ ഇനീഷ്യൽ പീരീഡിൽ അതിന് വേണ്ടതായ ക്രമീകരണമൊക്കെ ചെയ്യും. സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കുവാനും അച്ഛന്മാരുടെ യാത്രകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ക്രമീകരണമൊക്കെ അവരത് ചെയ്തുകൊള്ളും. ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ് നമുക്ക് സമയം ആകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ക്രമീകൃതമായ രീതിയിൽ ഒരു പൊതുയോഗമൊക്കെ വിളിച്ചുകൂട്ടി ഒരു ഇലക്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി പുതുതായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം. എങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് നാൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഇടവക തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ബാലാരിഷ്ടതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കുറവുകളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വന്നവരാരും, എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സ് ആയതുകൊണ്ടും ഇതുമായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാരും കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയില്ലാതെ ഇരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ സദയം ക്ഷമിക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്ഥലമല്ല, നമ്മൾ റെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇവിടെയുള്ള പരിമിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ആരാധനയ്ക്ക് തടസ്സം വരാതെ കണ്ടിന്യൂറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ചയും അടുത്തതിൻ്റെ പിന്നത്തെ ആഴ്ചയിലും കാൽഗറിയിൽ അച്ഛനാണ് വരുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മെന്നച്ഛൻ വരും. ഇടയ്ക്ക് സൗകര്യപ്പെടുമെങ്കിൽ സിയാറ്റിൽ അച്ഛന് വിസ കിട്ടുമെങ്കിൽ അച്ഛനും എത്തിച്ചേരാമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ 3 വൈദികരും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് അതിൽ ആവശ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, കുർബാനയ്ക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വരികയാണെങ്കിലും ഇവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ അവരതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊള്ളും. ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിനു അച്ഛനാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ സെപ്റ്റംബർ മുതൽ വികാരിയായിട്ട് അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേരുന്ന മുറയ്ക്ക് വികാരിയായിട്ട് നമ്മൾ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയെക്കുറിച്ച് സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ദൈവം നമുക്ക് തന്നതായി വലിയ അവസരത്തെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കാം. പരിശുദ്ധ സഭയുടെ അംഗമായി തുടരുവാൻ, പരിശുദ്ധ കർത്താവിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയിൽ അതിൻ്റെ ശരീരരക്തങ്ങളെയും മാമോദീസായി സ്വീകരിച്ച് നാം മുന്നോട്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ നിറപടിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമെന്നുള്ളതിൽ സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കുന്നു. ഈ പ്രദേശത്ത് ഞാനിത് 2ാമത്തെ 3ാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് വരുന്നത്. എങ്കിലും ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നാണ് വരുവാനായിട്ട് കടന്നു വരാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. എല്ലാവരെയും സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഓർക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നാട്ടിൽ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെയാണ് സഭകൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു സമാധാനത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട്, ദൈവാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇന്നത്തെ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടിക്കലാക്കി പ്രായോഗികമായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് പലതിനും ആൻസർ ഇല്ല. അപ്പോൾ പക്ഷേ ദൈവത്തിനപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ കെട്ടാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നതായ ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ബുദ്ധിയും ആവശ്യമായ ചിന്തകളും നൽകട്ടെ. സമാധാനപരമായിട്ട് ആരാധനകൾ നിർവഹിക്കുവാനായിട്ട് ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ നമ്മുടെ സഭയിലൊക്കെയും അതിന് സാധ്യത തെളിയട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ സഭ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒന്ന് യോജിപ്പോടുകൂടെ ചൊല്ലുവാൻ സമാധാനപരമായ സമൂഹത്തിന് നല്ല മാതൃകയായിക്കൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സാക്ഷികളായി നമുക്ക് ജീവിക്കുവാനും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ത്രിയേക ദൈവത്തിന് സ്തുതി. അഭിന്ന തിരുമേനിയുടെ അനുവാദത്തോടെ 2-3 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായിട്ട് പ്രസ്താവിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അഭിന്ന തിരുമേനി, അതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പോളച്ചൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട റിച്ചിശമാച്ചൻ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, പരിശുദ്ധ സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു ദിവസമാണ് ഈ ദിവസം. അതുപോലെ തന്നെ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ഭദ്രാസനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അഭിമാനത്തിൻ്റെ ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഇന്ന്. കാരണം നോർത്ത് അമേരിക്കൻ പള്ളികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഒരു പള്ളി കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർന്നു എന്നുള്ളത് ഏറെ സന്തോഷകരവും അഭിമാനകരവുമാണ് എന്നതിൽ തർക്കമില്ല.
സത്യവിശ്വാസികളായ ദൈവമക്കളുടെ വാൻകൂവറിലുള്ള ദൈവമക്കളുടെ ചിരകാല അഭിലാഷമാണ് ഇന്ന് സാധ്യമായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൽ അഭിനന്ദ തിരുമേനി കൽപ്പിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി. ഇത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുവാനും തലമുറകൾക്ക് സത്യവിശ്വാസത്തിൻ്റെ നൽവരങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുക്കുവാനും ഈ ദേശത്തിൻ്റെ കാവലും അനുഗ്രഹവുമായി മോർ ഗ്രിഗോറിയോസ് പിതാവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥത പരിലസിക്കുവാനും ഈ ആരാധനാ കൂട്ടായ്മ മുഖാന്തരമായി തീരട്ടെ എന്ന് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്നേ ദിവസം ഇവിടെ ആരാധന പുനരാരംഭിക്കുവാൻ പിന്നെ തിരുമേനി കൽപ്പിച്ചു. പണ്ട് ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇവിടെ വിശുദ്ധ കുർബാന ആരംഭിച്ചു, പക്ഷേ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ കുർബാന മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല, മുടങ്ങിപ്പോയി. എന്നാൽ അത് ദൈവിക പദ്ധതിയാണ് എന്നതിൽ അഭിനന്ദ പിതാവ് കൽപ്പിച്ചതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. ആ സമയത്താണ് എല്ലാം ശാശ്വതമായി പൂർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇന്നത്തെ ഈ സമയം ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണമാകുന്നുവെന്ന് നമ്മൾക്ക് പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കാം. ഇവിടെ പുനരാരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആരാധനയുടെ ഒരു ക്രമീകരണം അതിനുവേണ്ടി അനുമതി നൽകുകയും പ്രോത്സാഹനങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും നൽകുകയും ഇന്ന് വിശുദ്ധ ബലിയർപ്പിച്ച് നമ്മെ ധന്യരാക്കുകയും ചെയ്ത നമ്മുടെ ഭദ്രാസന മെത്രാപ്പോലീത്ത അഭിനന്ദ തീത്തോസ് തിരുമേനിയോടുള്ള ഈ ഇടവക മക്കളുടെ നന്ദിയും വിധേയത്വവും പ്രാർത്ഥനാപൂർവം തൃപ്പാദത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. അഭിനന്ദ തിരുമേനിയെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ ഇടവകളിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, വർഷത്തിലൊരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇടവക സന്ദർശിച്ച് ഇടവകയുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഇടവകളിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരോട് ഇടവകയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ പോകുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പിതാവാണ് നമ്മുടെ പിതാവ്. ആ പിതാവിൻ്റെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും കൽപ്പനകളുമെല്ലാം ഈ ഇടവകയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കും മുഖാന്തരമായി തീരും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അഭിനന്ദ പിതാവിൻ്റെ തൃപ്പാദത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഇടവകയുടെ എല്ലാവിധമായ നന്ദിയും സമർപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇന്നത്തെ വിശുദ്ധാരാധനയിൽ അഭിനന്ദ പിതാവ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇടവകയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് സന്തോഷത്തോടെ പിതാവിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ സന്മനസ് കാണിച്ച അത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട പോൾ ഇല്ലിക്കൽ അച്ഛനോടുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദി ഇടവകയുടെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ സിയാറ്റിൽ നിന്നും വന്നിരിക്കുന്ന അത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട റിച്ചി ഷമാച്ചനോടുള്ള നന്ദിയും ഈ സമയത്ത് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ശുശ്രൂഷകരായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരോടുമുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതിലൊരു വ്യക്തി കോതമംഗലം മർത്തോമൻ ചെറിയപള്ളി ഇടവകാംഗമായ ഡോക്ടർ ബേസിൽ ഡോക്ടർ എൽദോ ആണ്. അദ്ദേഹം വാൻകൂവറിൽ വന്നിട്ട് കുറേ മാസങ്ങളായി, 1 വർഷത്തോളം ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ഫോണിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം അച്ഛാ നമ്മുടെ ഒരു പള്ളി ഇവിടെ ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് ഒത്തിരി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, ഒത്തിരി മാനസികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പോകുന്ന പള്ളിയിൽ നിന്നും കേൾക്കുന്ന വാക്കുകളിലൂടെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെല്ലാം ആ മകൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ അവൻ്റെ ആഗ്രഹവുമെല്ലാം ഇന്ന് സാധ്യമായി തീർന്നു. ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കയറുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്ത ആ മകനോടുള്ള പ്രത്യേകം നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാസങ്ങളായി ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച സഹോദരങ്ങളെ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു. ദൈവം അവരുടെ ശുഷ്കാന്തിയെ മാനിക്കട്ടെ, അനുഗ്രഹങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഇടവകയുടെ പേരിലുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആരുടെയും പേരുകൾ എടുത്തു പറയുന്നില്ല, എങ്കിൽ തന്നെയും ഇതിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിന് വേണ്ടി അഭിനന്ദ പിതാവും പറഞ്ഞു, ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്ട്രഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഉള്ളതാണ്. ഒരു പള്ളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ ഒരു കുടുംബജീവിതം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ കാനഡയിലേക്ക് വന്ന് ജീവിതം ആരംഭിക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തേ പറ്റുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ പള്ളിയുടെ ആരംഭത്തിന് വേണ്ടി അക്ഷീണം പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ വ്യക്തികളെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. ഇടവകയുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ അവരോടുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. ദൈവസന്നിധിയിൽ അവരെ സമർപ്പിച്ച് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അഭിനന്ദ തിരുമേനി ഇന്നലെ എയർപോർട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അഭിനന്ദ തിരുമേനിയെ റിസീവ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് കടന്നു വന്നവർ ഫോട്ടോയിൽ 6 പേരെയാണ് കണ്ടത്. അതിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, എങ്കിൽ തന്നെയും അവിടെ കടന്നു വന്ന് അഭിനന്ദ തിരുമേനിയെ വെൽക്കം ചെയ്ത എല്ലാവരെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അഭിനന്ദ തിരുമേനിയുടെ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഈ സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് സഹായിച്ച എല്ലാവരെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. അഭിനന്ദ പിതാവ് ഇന്ന് പള്ളിയിൽ വന്നപ്പോൾ
ഏറെ അനുഗ്രഹകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീകരണം അഭിനന്ദ പിതാവിന് നൽകുവാൻ എല്ലാ മക്കളും നേരത്തെ തന്നെ പള്ളിയിൽ കടന്നു വന്നു. അവരെല്ലാവരോടുമുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദി ഈ സമയത്ത് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അഭിനന്ദ പിതാവിന് അക്കോമഡേഷൻ ക്രമീകരിച്ചു കൊടുത്ത ആ ഭവനത്തെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയും ഇടവകയുടെ പ്രത്യേകമായ നന്ദി ഈ സമയത്ത് അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഹോളി ക്രോസ് ഉക്രൈനിയൻ കാത്തലിക് ചർച്ച് ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി സർവീസിന് വേണ്ടി ഈ പള്ളി തുറന്നു തന്നു. അവരുടെ എല്ലാവിധമായ സഹകരണങ്ങളെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയും ആ പള്ളിയോടുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി ഈ സമയത്ത് പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊരു കാര്യം, അഭിനന്ദ പിതാവ് പറഞ്ഞു, ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നും ഇവിടെ കടന്നു വന്ന് ഈ കുർബാനയെ സംബന്ധിച്ച് സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് വിജയിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് കടന്നു വന്നവർ, അതുപോലെ സിയാറ്റിൽ നിന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട ശമാശനോടുകൂടെ കടന്നു വന്ന ഫാമിലികൾ, ഇവരോടുള്ള പ്രത്യേകമായി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഈ സിയാറ്റിൽ സറൈ ദേശത്തുള്ള മറ്റ് സഹോദര സഭകളിൽ നിന്നും അനേകം ആളുകൾ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അവരോടുള്ള എല്ലാവിധമായ നന്ദിയും അവരുടെ നല്ല മനസ്സിലുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദിയും ഈ സമയത്ത് ഇടവകയുടെ പേരിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് മദോഹായിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പ്രവേശിച്ച അഭിനന്ദ തിരുമേനിയുടെ അനുഗ്രഹത്തിലൂടെ അഭിനന്ദ പിതാവ് കരം പിടിച്ച് വിശുദ്ധ മദോഹായിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ച റിച്ചു ജോർജ് രണ്ട് മക്കളോടും മക്കളെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിലും ആ മക്കളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം. പലപ്പോഴും മദോഹായിൽ കയറുവാനുള്ള ഉത്സാഹമൊക്കെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാകും. എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലും ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. കാരണം മദോഹായുടെ ത്രോണോസിൻ്റെ പുറകിൽ എന്താണ്, അച്ഛനും ശുശ്രൂഷക്കാരനും അതിന് ചുറ്റുമ്പോൾ ആ പുറകിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകരോടൊക്കെ ആരാധനാ സഹായി പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അത് ചോദിക്കാറുമുണ്ട്. അപ്പോൾ മദോഹായിൽ കയറുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ എന്ന് എന്നോട് സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിയായ സന്തോഷമാണ് മനസ്സിൽ തോന്നിയത്. പക്ഷെ ആ സന്തോഷവും ആ ശുഷ്കാന്തിയും നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. പ്രത്യേകിച്ച് മാതാപിതാക്കൾ അവർക്ക് വേണ്ടതായ നല്ല ഉപദേശങ്ങളെ കൊടുക്കണം. എല്ലാ ആഴ്ചയിലും പള്ളിയിൽ വരുവാനായിട്ട് നിർബന്ധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥനകളും പാട്ടുകളും എല്ലാം പഠിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുവാനും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ആ കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് മദോഹായിലെ ശുശ്രൂഷ തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുവാൻ മാലാഖമാർ നടത്തുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് ശുശ്രൂഷകർ നടത്തുന്നത്. അതിലൂടെ ദൈവികമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനവധിയായിട്ട് പ്രാപിക്കുവാൻ ഇടയായി തീരട്ടെ. എല്ലാവിധമായ അനുമോദനങ്ങളും ആശംസകളും റിച്ചുവിനും അതുപോലെ ജോഷിനും പ്രാർത്ഥനാപൂർവം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ അഭിനന്ദ പിതാവിൻ്റെ തൃക്കരങ്ങളാൽ നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഇനാഗുറേഷൻ നടത്തും. പുതിയതായിട്ട് രൂപീകരിച്ച ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ്. ആ വെബ്സൈറ്റ് അഭിനന്ദ പിതാവ് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം അഭിനന്ദ പിതാവിൻ്റെ തൃക്കരം മുത്തി വഴിപാട് സമർപ്പിക്കാം. വഴിപാട് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ആരും പുറത്തേക്ക് പോകരുത്. എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് അഭിനന്ദ പിതാവിനോടൊപ്പം ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാം. അതിനുശേഷം മാത്രമേ ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാവൂ. എല്ലാവരും കൈമുത്തിയതിനു ശേഷം പള്ളിയിൽ തന്നെ തങ്ങണമേ എന്നും സ്നേഹത്തോടെ അറിയിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. നമ്മുടെ ഇടവകയുടെ അഡ്വ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു പോവുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തുടക്കത്തിലായതുകൊണ്ട് മെമ്പർഷിപ്പ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെയും അതിനെക്കുറിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്തു വന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് നിർവഹിക്കുവാനായിട്ട് ആവശ്യമായ ഏറെ ചെലവുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വഴിപാടിടുമ്പോൾ അത് കരുതി ഇടണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇന്നലെ കൂടിയപ്പോൾ ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞത്, ഇപ്പോൾ സംഭാവനകളായിട്ട് കൊടുക്കുകയും അത് പിന്നീട് മെമ്പർഷിപ്പ് അത് നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ അത് മെമ്പർഷിപ്പിലേക്ക് അത് വരവയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ചെലവുകളെ കൂടെ കരുതി ഇന്നത്തെ വഴിപാട് ഇടുമ്പോൾ അത് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ വാൻകൂർ ഇടവകയുടെ പുതുതായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തതായ വെബ്സൈറ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടുകൂടെയും പരിശുദ്ധനായ മോർ ഗ്രിഗോറിയസ് ബാവായുടെ വലിയ മധ്യസ്ഥതയാലും ഈ സമയത്ത് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്.
അവർക്കും നൽകും കവറുകളിൽ എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിച്ച രക്തം പാനം ചെയ്യുവാൻ പാതാളത്തിൽ പോകാൻ വിടുവാൻ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ദിവസം സുരക്ഷണമേ കർത്താവിന്റെ ആശ്രത്തെ കുറിച്ച് മരിച്ചവരെ നോക്കി പാർത്തിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ മരിച്ചുപോയവരെ ആശുപത്രി പണിപ്പെടുത്തണമേ പ്രാണാവിനെ സഹകരണയാക്കുവിനെ മണ്ണിൽ വസിപ്പിക്കണമേ വന്നവന് വരുന്നതിന് മരിച്ചു ഉയർപ്പിക്കുന്നവൻ വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന ശരീരങ്ങൾ ആത്മാക്കളും നല്ല രക്ഷപ്രയമാറാകണമേ ആമീൻ. ദയയിൻ കടലേ ഞാനോ ദേവാതനയായൻ പാപം പെരുകി പിഴകൾ വർദ്ധിച്ച കഴുകണമേ സോപ്പായാൽ രാപകലേ തുറന്നിടും ഹല്ലേലൂയ നാദസ്തുത്യം. ഞാൻ ചെയ്തു ഔഷധ ഗുണവും ഞാൻ കേട്ടു നിങ്ങൾ വരുന്നു സുഖമേ